ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवत गीता द्वितीय अध्याय सांख्य योग। आमे पूर्ववर्ती श्रेणी रे सांख्य योगर 61तम श्लोक पर्यंत पढ़ी सारी। आज आम 62तम श्लोक 72तम श्लोक अर्थात सांख्य योग शेष पर्यंत आम अध्ययन करवा। एवं यही भिडियोटी सावर श्रीक्षेत्र संस्कृत विद्यापीठ योग विज्ञान छात्र छात्री अध्ययन पर उद्दिष्ट होता जो एठारे भावगत व्याख्या अपेक्षा शब्दगत एवं व्याकरणगत व्याख्या उपरे प्राधान्य दि जाइछि। एणु जदि कहीं यह बुझाकू चाहती ताहले भगवत गीता खोली तार प्रत्येक श्लोक एवं प्रत्येक शब्द को देखी यही व्याख्या को शुणिले ठीक भाव में बुझीपर। तेणु आम पूर्व श्लोक गुड़ाक पढ़ी जे कर्मयोगी साधक जदि से समस्त इंद्रिय को वशीभूत करे एवं ईश्वर परायण हुए ताहले तार सिद्धि हो पार। कारण जार इंद्रिय मान वशीभूत ताहार बुद्धि स्थिर अटे। वर्तमान भगवान श्रीकृष्ण कहते ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधाभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधाभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ध्यायतो विषयान् पुंसः ध्यायतो ओकार रही तरे अर्थ ध्यायतः विषयान् पुंसः पुंसः संघस्तेषु उपजायते। ध्यायतः माने जी चिंतन करुथिबा पुंसः 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 अर्थात मनुष्य कौन चिंतन करुथिबा विषयान् विषयान् चिंतन पुंसः विषय को चिंतन करुथिबा पुरुषर एठी षष्ठी विभक्ति एकवचन होइथिबा जो ध्यायतः विषयान् पुंसः विषयान् ध्यायतः पुंसः विषय गुड़ी को मनन करुथिबा चिंतन करुथिबा विषय अर्थात कौन जोड़ाक चक्षुर विषय जमी देखा शुणा एवं आग्रहण करवा सब पंच ज्ञानेन्द्रिय पांचटी विषय से विषय गुड़ी को सदाबले कामना करुथिबा एवं से विषय सदाबले मनन करुथिबा पुरुषर संगः तेषु उपजायते। ध्यायतः विषयान् पुंसः संगः तेषु उपजायते संगः तेषु उपजायते माने संगः तेषु उपजायते। संग संग मान हूँ अटाचमेंट से विषय गुड़िक प्रति तार संग हो जाए बा अटाचमेंट हो जाए से विषय प्रति आकर्षण बढ़ी जाए। तेणु जो पुरुष विषय गुड़ी को चिंतन करुए तार से विषय गुड़िक सहित तार संग हो जाए बा अटाचमेंट आसी जाए। गोटे विषय सहित अटाचमेंट आसी जाए। जिते विषय सहित अटाचमेंट आसी जाए तापर कौन हुए संगात संजायते काम संगात संजायते काम संग हेतु अटाचमेंट हेतु से विषय सहित तार जड़ित हो हेतु संगात संगात माने संग हेतु संजयते संजयते माने जागृत हुए बा उत्पन्न हुए संगात संजायते काम काम उत्पन्न हुए कामना उत्पन्न हुए वासना उत्पन्न हुए
ସେଇ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଚିନ୍ତା କରୁ 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 ତା ସହିତ ତାର ସଙ୍ଗ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସଙ୍ଗ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ତା ମନରେ କାମନା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ସଙ୍ଗାତ ସଞ୍ଜାୟତେ କାମ, କାମ ମାନେ ହେଉଛି କାମନା, କାମନା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। କାମାତ କ୍ରୋଧାଭିଜାୟତେ, କାମାତ କାମରୁ ବା କାମନା ହେତୁରୁ କ୍ରୋଧ ଅଭିଜାୟତେ, କ୍ରୋଧୋଭିଜାୟତେ, କାମନା ହେତୁରୁ କ୍ରୋଧ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ କାମନା ତ କେବେ ହେଲେ ସବୁ କାମନା ଚରିତାର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ୱାଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଅନଲିମିଟେଡ଼। ତେଣୁ ସବୁ କାମନା କେବେ ହେଲେ ଫଳବତୀ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାପରେ କାମନାର ଗୁଣ ହେଲା କ'ଣ? ଗୋଟିଏ କାମନା ଯଦି ପୂରଣ ହୋଇଯାଏ ତା ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାମନା ଆସି ବସା ବାନ୍ଧେ। ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାମନାକୁ ପୂରଣ କରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ ମଣିଷ ପକ୍ଷରେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ କାମନା ତା ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ଏବଂ କାମନା କେବେ ହେଲେ ସମସ୍ତ କାମନା ପୂରଣୀୟ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି କାମନା ତାର ଅପୂରଣୀୟ ହୋଇକି ରହିଯାଏ। ତେଣୁ କାମାତ କ୍ରୋଧ ଅଭିଜାୟତେ, କାମ ହେତୁରୁ, କାମ କାରଣରୁ, କାମନା କାରଣରୁ କ୍ରୋଧ ଅଭିଜାୟତେ। ଯେତେବେଳେ ତାର କାମନା ପରିପୂରଣ ହୁଏ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ କ୍ରୋଧ ଅଭିଜାୟତେ, କ୍ରୋଧର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। କ୍ରୋଧାତ୍ ଭବତି ସମ୍ମୋହ, କ୍ରୋଧରୁ, ଏଠି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି କରାହେଇଛି। କ୍ରୋଧରୁ ଭବତି ସମ୍ମୋହ, କ୍ରୋଧରୁ ସମ୍ମୋହ ହୁଏ, ସମ୍ମୋହ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ମୋହାବିଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ ଏବଂ କେଉଁଟା ଭଲ କେଉଁଟା ମନ୍ଦ ସେ ବିଷୟରେ ଆମର ଚିନ୍ତା ରହେ ନାହିଁ ଏବଂ ବିବେଚନା ରହେ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମ ଭିତରେ ମୂଢ଼ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ମୂର୍ଖାମି ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। କ୍ରୋଧାତ୍ ଭବତି ସମ୍ମୋହ, ମୋହ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଠି ପରିବାର ପ୍ରତି ମୋହ କଥା କୁହାଯାଉନି, ମୋହାବିଷ୍ଟ ହେଇଯିବା ମାନେ ମୋହାଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇଯିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କାମନାରେ ଆମର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ କାମନାରେ ଆମର ତୃପ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ ସମସ୍ତ କାମନା, ସେତେବେଳେ ଆମର ସମ୍ମୋହ ବା ମୂଢ଼ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। କାମନା ହେଉଛି ରଜଗୁଣ। ତେଣୁ କାମନାରେ କ'ଣ ହୁଏ? ସଦାବେଳେ ଆମେ ସବୁ କାମନା ଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଦ୍ୱାରା ଆମ ମନରେ କ୍ରୋଧ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ଏବଂ କ୍ରୋଧାତ୍ ଭବତି ସମ୍ମୋହ, କ୍ରୋଧରୁ ସମ୍ମୋହ ଜାତ ହୁଏ। ସମ୍ମୋହାତ୍ ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରମ, ସମ୍ମୋହରୁ ସ୍ମୃତି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୁଏ, ସମ୍ମୋହରୁ ସ୍ମୃତି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ସ୍ମୃତି, ଆମର ବିଚାର ଶକ୍ତି ସେସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ବିଭ୍ରମ ହୋଇଯାଏ। ସ୍ମୃତି ଭ୍ରଂଶାତ୍ ବୁଦ୍ଧି ନାଶ, ସ୍ମୃତି ଭ୍ରଂଶ ହେଲେ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ନାଶ ହୋଇଯାଏ। ସ୍ମୃତି ଯେତେବେଳେ ଆମର ନାଶ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଆମର ନାଶ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ନାଶ ପ୍ରଣଶ୍ୟତି, ବୁଦ୍ଧି ନାଶାତ୍ ପ୍ରଣଶ୍ୟତି, ବୁଦ୍ଧି ନାଶରୁ ପ୍ରଣଶ୍ୟତି ଅର୍ଥାତ୍ ପତନ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ନାଶ ହୁଏ ତାପରେ ଆମର ପତନ ହୁଏ। ଏଠୁ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ? ଆମେ ମୂଳ ହେଲା ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆମର ଚିନ୍ତନ। ଯଦି ଆମେ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଚିନ୍ତନ କରିବା, ମନନ କରିବା, ତାପରେ ପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆମେ ଆସିକିରି ଲାଷ୍ଟକୁ ପତନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା। ତେଣୁ ଏଇଠି କୁହାଯାଇଛି ଧ୍ୟାୟତଃ ବିଷୟାନୁପୁଂସ ସଙ୍ଗସ୍ତେଷୁ ପ୍ରଜାୟତେ। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ବିଷୟ ଉପରେ ଚିନ୍ତନ କରୁଥାଏ ତା ସହିତ ସେଇ ବିଷୟ ସହିତ ତାର ସଙ୍ଗ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସଙ୍ଗାତ ସଞ୍ଜାୟତେ କାମ, ସଙ୍ଗରୁ କାମନା ଜାତ ହୁଏ। କାମାତ୍ କ୍ରୋଧ ଅଭିଜାୟତେ, କାମରୁ କ୍ରୋଧ ଜାତ ହୁଏ। କ୍ରୋଧାତ୍ ଭବତି ସମ୍ମୋହ, କ୍ରୋଧରୁ ସମ୍ମୋହ ହୁଏ। ସମ୍ମୋହାତ୍ ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରମ, ସମ୍ମୋହରୁ ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରମ ହୁଏ ଏବଂ ସ୍ମୃତି ଭ୍ରଂଶାତ୍ ବୁଦ୍ଧିନାଶ, ସ୍ମୃତି ଭ୍ରଂଶ ହେଲେ ବୁଦ୍ଧିନାଶ ହୁଏ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିନାଶରୁ ପତନ ହୁଏ ଏବଂ ପତନ ଅବଶ୍ୟାମ ଭାବେ। ଏଠି ଆମେ ଦୁଇଟା ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ିଲେ, 62 ଏବଂ 63। ତାପରେ ଆମେ 64 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକକୁ ଯିବା। 64 ଏବଂ 65କୁ ପଢ଼ିବା। ରାଗ ଦ୍ୱେଷ
राग द्वेष विजुक्तैस्तु विषयानीन्द्रियैश्चरन् आत्मवैश्यै विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते। प्रसन्नचेतसा यासु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। रागद्वेष विजुक्तैस्तु विषयानि इंद्रियश्चरन् आत्मवैश्ये विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिः अस्य उपजायते। प्रसन्नचेतसः यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। एठारे भगवान श्रीकृष्ण आउ गोटे अलग प्रकार कथा कहते जे राग द्वेष विजुक्तैस्तु एठी कामना कामना वासना सहित भोग सहित संपर्क नहीं, मनन एवं चिंतन केमती संपर्क से कथाटा को से कहते जे राग द्वेष विजुक्तैस्तु राग द्वेष विजुक्त विजुक्त ही राग द्वेष राग हूँ कौन अनुराग बा आग्रह गोटे जिनस प्रति पाइबार इच्छा, द्वेष हूँ ता प्रति घृणा भाव बा ता प्रति अनासक्ति भाव। तेणु राग एवं द्वेष ये दुईटा जाक साधक प्रतिकूल। तेणु राग द्वेष विजुक्तैस्तु राग द्वेष विजुक्त राग द्वेष रहित राग द्वेष नथाई राग द्वेष नथाई विषयान इंद्रियैश्चरन् विषयान इंद्रियैश्चरन् एठी आपण बुझंतु जे राग द्वेष विजुक्त होइकरी राग नथिबो द्वेष नथिबो किंतु विषयान विषय गुडी को इंद्रियैश्चरन् विषय गुडी को इंद्रिय गणक द्वारा चरण माने इंद्रिय गणक द्वारा आमे सेवन करिबा बा उपभोग करिबा। राग द्वेष नथाई राग द्वेष नथाई इंद्रिय मानक द्वारा विषय को उपभोग कले किछि क्षति नहीं, एक कथा भगवान कहते। आत्मवैश्यै विधेयात्मा आत्मवैश्यै अर्थात निज द्वारा बस होइथिबा इंद्रिय मानक द्वारा आत्मवैश्यै इंद्रिय निज द्वारा बशीभूत होइथिबा इंद्रिय मानक द्वारा राग द्वेष रहित हो जदि आमे विषय को उपभोग करूँ ताहले प्रसाद मधिगच्छति प्रसाद मधिगच्छति अर्थात प्रसाद प्रसाद अर्थात निर्मलता स्वच्छता शुद्धता प्राप्त हुए। तार्थ विषय को उपभोग करवा कौन सी खराब कथा नुहे बा पाप नुहे, किंतु ता सहित जोड़ी हेबा एवं राग द्वेष रखिबा ताहा होछि आमर पतनर कारण। किंतु जदि आमे आत्मवैश्य निज द्वारा वशीभूत होइतिबा आत्मवैश्य इंद्रिय निज द्वारा वशीभूत होइतिबा इंद्रिय मानक द्वारा राग द्वेष रहित होई जदि आमे विषय को सेवन करूँ ताहले प्रसाद मधिगच्छति ताहा आमको स्वच्छ एवं निर्मल फल प्रदान करिथाए। एवं प्रसादे सर्वदुःखानां हानि अस्योपजायते प्रसाद द्वारा से जो प्रसाद द्वारा से निर्मलता द्वारा से शुद्धता प्राप्ति द्वारा सर्वदुःखानां समस्त प्रकार दुखर हानि अस्य उपजायते हानि सब दुखर विनाश अस्य एहार उपजायते एहार माने से साधकर समस्त प्रकार दुखर विनाश हुए प्रसाद द्वारा। जो प्रसाद अर्थात आम ईश्वर आशीर्वाद एवं प्रसाद अर्थात आम स्वच्छता शुद्धता निर्मलता जेकोसी भल जिनस। तेणु प्रसाद सर्वदुःखान प्रसाद द्वारा समस्त दुखर प्रसादे सर्वदुःखानां
ସବୁ ଦୁଃଖ ଗୁଡ଼ିକର ହାନି ରସ୍ୟ ଉପଜାୟତେ। ତାକୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ ହାନି ହିଁ ଅସ୍ୟ ଉପଜାୟତେ। ହାନି, ଏହାର ହାନି ହେଇଯାଏ। କ'ଣ ହାନି ହୁଏ? ଦୁଃଖର ହାନି ହେଇଯାଏ। ଦୁଃଖର ହାନି ହେଇଯାଏ। ପ୍ରସନ୍ନ ଚେତସଃ ୟାସୁ ବୁଦ୍ଧି ପର୍ଯ୍ୟବତିଷ୍ଠତି। ଏବଂ ସେ ପ୍ରସନ୍ନ ଏବଂ ଏପରି ହେବା ଦ୍ୱାରା ସିଏ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ହୁଏ। ସାଧକ ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତା ହୁଏ ଏବଂ ପ୍ରସନ୍ନ ଚେତସଃ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ହୋଇଥିବା ସାଧକର ହି ୟାସୁ, ହି ମାନେ କାରଣ, ଆସୁ ମାନେ ଚଞ୍ଚଳ, ଆସୁ ବୁଦ୍ଧି ପର୍ଯ୍ୟବତିଷ୍ଠତି। ବୁଦ୍ଧି ପର୍ଯ୍ୟବତିଷ୍ଠତି, ବୁଦ୍ଧି ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହେଇଯାଏ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥାପିତ ହେଇଯାଏ। ନିଃସନ୍ଦେହରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ମନ ସ୍ଥାପିତ ହେଇଯାଏ, ଲୀନ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆକୁ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ବିଯୁକ୍ତେସ୍ତୁ, ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ବିଯୁକ୍ତ ହୁଏ, ବିଯୁକ୍ତେ ରାଗଯୁକ୍ତ ବିଯୁକ୍ତେ ହିଁ ତୁ ମାନେ କିନ୍ତୁ। ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯଦି ବିଷୟକୁ ମନନ କରିବା ତାହେଲେ ପରେ ପରେ ଗୋଟାକ ପରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଆସିକିରି ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମର ପତନ ହେବ। ଧ୍ୟାୟତେ ବିଷୟାନ୍ ପୁଂସ ସଂଘତେଷୁ ପୂଜାୟତେ ସଂଘାତ୍ ସମୁଜାୟତେ କାମାତ୍ କ୍ରୋଧ ବିଜାୟତେ କ୍ରୋଧାତ୍ ଭବତି ସମ୍ମୋହ ସମ୍ମୋହାତ୍ ଶ୍ରୁତିବିଭ୍ରମ ଶ୍ରୁତିଧ୍ୱଂସାତ୍ ବୁଦ୍ଧିନାଶାତ୍ ପ୍रणଶ୍ୟତି। ଏଇଠି ତାର ଏକ୍ସେପ୍ସନାଲ କଥାଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁ ଶବ୍ଦ ଲଗାଇ କିନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ବିଯୁକ୍ତ ହୁଏ, ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ବିଯୁକ୍ତ, ରାଗ ଏବଂ ଦ୍ୱେଷ ନଥାଇ ଆତ୍ମବୈଶ୍ୟୈ ଇନ୍ଦ୍ରିୟୈ, ନିଜ ଦ୍ୱାରା ବଶୀଭୂତ ହୋଇଥିବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଷୟକୁ ସେବନ ଯେଉଁ ବିଧେୟାତ୍ମା କରେ, ଯେଉଁ ବିଧେୟାତ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? ଯେ ବଶୀଭୂତ ଅନ୍ତଃକରଣ ଯାର, ବିଧେୟ ଆତ୍ମା ଯାର, ଆତ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ତଃକରଣ ଯାର ବଶୀଭୂତ ହେଇଯାଇଛି ସିଏ ହେଉଛି ବିଧେୟାତ୍ମା। ତେଣୁ ବିଧେୟାତ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ତଃକରଣ ବଶୀଭୂତ ହେଇସାରିଥିବା ପୁରୁଷ ବିଧେୟାତ୍ମା। ଆତ୍ମବୈଶ୍ୟୈ ଇନ୍ଦ୍ରିୟୈ, ନିଜ ଦ୍ୱାରା ବଶୀଭୂତ ହୋଇଥିବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ରହିତ ହୋଇ ବିଷୟକୁ ସେବନ କଲେ ମଧ୍ୟ ବିଷୟ ଆଚରଣ, ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଆଚରଣ ବା ଚରିବା ଦ୍ୱାରା, ବିଷୟକୁ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସାଦ ଅଧିଗଚ୍ଛତି। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରସାଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ନିର୍ମଳତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଶୁଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ପବିତ୍ରତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ପ୍ରସାଦ ସର୍ବଦୁଃଖାନ, ପ୍ରସାଦ ଦ୍ୱାରା ବା ଏଠି ପ୍ରସାଦରେ ସର୍ବଦୁଃଖାନ, ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପରେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଗୁଡ଼ିକର ହାନି ହିଁ ଅସ୍ୟ ଉପଜାୟତେ। ଏହାର ସବୁ ଦୁଃଖ ଗୁଡ଼ିକର ହାନି ବା ନାଶ ହେଇଯାଏ। ପ୍ରସନ୍ନ ଚେତସଃ ୟାସୁ ବୁଦ୍ଧି ପର୍ଯ୍ୟବତିଷ୍ଠତି। ହି ମାନେ ଏଠି ନିଃସନ୍ଦେହରେ ବା କାରଣ, ଏବଂ ଯିଏ ପ୍ରସନ୍ନ ଚେତସ, ଯାର ଚୈତନ୍ୟ, ଯାର ମନ ପ୍ରସନ୍ନ, ଯିଏ ପ୍ରସନ୍ନ ଚେତା ବ୍ୟକ୍ତି, ତାର ଆଶୁ ବୁଦ୍ଧି ପର୍ଯ୍ୟବତିଷ୍ଠତି। ଆଶୁ ମାନେ ଚଞ୍ଚଳ ହିଁ ତାର ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର ହେଇଯାଏ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ବୁଝିବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ବିଷୟ ସେବନକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଆମେ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଉପକାର ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବଶୀଭୂତ କରି ରାଗଦ୍ୱେଷ ରହିତ ହୋଇ ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସେବନ କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଖରାପ ଫଳ ନାହିଁ, ବରଂ ତାଦ୍ୱାରା ଆମର ନିର୍ମଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? 66 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ, ନାସ୍ତି ବୁଦ୍ଧିରଯୁକ୍ତସ୍ୟ ନଚା
युक्तस्य भावना न चा भावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम नास्ति बुद्धिरजुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावयतः शांति रशांतस्य कुतः सुखम नास्ति बुद्धिरजुक्तस्य नास्ति नास्ति अर्थात नहीं नास्ति बुद्धिरजुक्तस्य बुद्धिरजुक्तस्य आपको संधि विच्छेद कले हम बुद्धि अजुक्तस्य बुद्धि अजुक्तस्य अजुक्तस्य बुद्धि नास्ति अजुक्त जे अजुक्त अजुक्त अर्थात जे जोगी नुहे एवं जार मन एवं इंद्रिय मान संयत नुहति जे जोड़ी ही जाए जोगी ही जाए तार मन एवं इंद्रिय संयत होगी थाए एवं तार इंद्रिय माने तार निजर बसीभूत होकर था ताकू कह जाए युक्त किंतु जे जार विषय तार बसरे नहीं एवं सी इंद्रिय मानक बसरे अच्छी ताकू आम कहवा अजुक्त अजुक्त सी जोगी नुहे विजोगी तेणु नास्ति बुद्धि रजुक्त बुद्धि ना बुद्धि न थाए कहार अजुक्त जे अजुक्त अजुक्तर बुद्धि न थाए न चा युक्त भावना न च अजुक्त भावना न चा युक्त भावना न चा युक्त भावना अर्थात आपको भी संधि विच्छेद कले न च अजुक्त भावना अजुक्तर भावना मध्य न थाए भावना अर्थात ये स्थिर बुद्धि व व्यवसायत्मिका बुद्धि अर्थात ईश्वर प्रति समर्पित बुद्धि अर्थरे कहुई समबुद्धि अर्थरे कहुई नास्ति बुद्धि रजुक्त तेणु अजुक्तर बुद्धि न थाए अजुक्त जी तार समबुद्धि न थाए समभावापन्न न थाए सुख दुख समभावापन्न होकर रहा भाया स्थिरता तार न थाए नास्ति बुद्धि अजुक्त जी अजुक्त अजुक्त अर्थात जार इंद्रिय तार बसरे नहीं सी हूँ अजुक्त तेणु जार मन एवं इंद्रिय माने विशृंखलित सी हूँ अजुक्त तेणु नास्ति बुद्धि रजुक्त नास्ति बुद्धि अजुक्त अजुक्तर बुद्धि न थाए अर्थात समबुद्धि न थाए ईश्वरार्पित बुद्धि न थाए नास्ति बुद्धि अजुक्त न च अजुक्त भावना न च अजुक्त भावना अजुक्तर मध्य भावना भी न थाए भावना अर्थात कौन जो सत्य न्याय प्रति जो भावना से भली भावना मध्य न थाए भावना अर्थात ये निष्काम भाव कथा कहुच्छे तेणु ता भितर निष्काम भाव व कर्तव्य परायणता बा ईश्वर प्रति समर्पण यही भाव मध्य न थाए नास्ति बुद्धि अजुक्त न च अजुक्त भावना तेणु जी अजुक्त तार समबुद्धि न थाए सुख दुख लाभ क्षति एथिरे से समभावापन्न हो पारे ना एवं न च अजुक्त भावना तार मध्य भावना मध्य न थाए भावना अर्थात निष्काम भाव कर्तव्य परायणता प्रति भाव जो पवित्र भावना ता मध्य न थाए न चा भावयतः शांति न चा भावयतः शांति न च अभावयतः न चा भावयतः आपको संधि विच्छेद कले न च अभावयतः 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 माने जे अभाव जार अच्छे अभाव अर्थात भावहीन भावहीन अर्थात जहाँ भितर निष्काम भाव नाही ताकू आम कह अभावयतः जहाँ भितर कामना भरपूर होगी रही सी हूँ अभावयतः तेणु न च अभावयतः शांति अभावयत माने अभावयतर अभावयतर जी कि कामना युक्त जी कि ईर्षा द्वेष क्रोध यही सब जार मन परिपूर्ण ताकू आम कह अभावयत अर्थात ता भितर भाव नाही निष्काम भाव नाही सत्य प्रति निष्ठा नाही एवं कर्तव्य प्रति निष्ठा नाही तेणु ताकू आम अभावयत बोली कहवा तेणु सी जी अभावयत तार शांति मध्य न थाए
ତାର ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ନଥାଏ, ସେ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରେ ନାହିଁ। କାରଣ କାମନା ଦ୍ୱାରା ସେ ସଦାବେଳେ ବିଚଳିତ ହୋଇକି ରହେ, ନିଷ୍କାମ ଭାବ ନଥାଏ। ନିଷ୍କାମ ଭାବ ରହିଲେ ସିନା ଶାନ୍ତି ଆସିବ। ଯଦି କାମନା ରହିଲା ତାହେଲେ ଶାନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଆସିବ? କାରଣ ସବୁ କାମନାକୁ ତ ଆମେ ପୂରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ନ ଚ ଅଭାବୟତଃ, ଯେଉଁମାନେ ଅଭାବ ବିଶିଷ୍ଟ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭାବ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଷ୍କାମ ଭାବ ନାହିଁ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ନଚା ଭାବୟତଃ ଶାନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ପରେ ରଶାନ୍ତସ୍ୟ କତଃ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ପରେ ରଶାନ୍ତ ମାନେ ଅଶାନ୍ତ, ଅଶାନ୍ତସ୍ୟ ଏବଂ ଯାହାର ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ହେଉଛି ଅଶାନ୍ତ। ଅଶାନ୍ତସ୍ୟ କୁତଃ ସୁଖମ, ଅଶାନ୍ତର ସୁଖ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିବ? ଅଶାନ୍ତସ୍ୟ କୁତଃ ସୁଖମ, ଅଶାନ୍ତର ସୁଖ କୁଆଡ଼େ ଆସିବ? ଶାନ୍ତି ପରେ ସିନା ସୁଖ। ଯାହା ପାଖରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ତା ପାଖରେ ସୁଖ ବି ନାହିଁ। ନାସ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ଅଯୁକ୍ତସ୍ୟ, ନ ଚ ଅଯୁକ୍ତସ୍ୟ ଭାବନା, ନ ଚ ଅଭାବୟତଃ ଶାନ୍ତି, ଅଶାନ୍ତସ୍ୟ କୁତଃ ସୁଖ। ଯାହାର ମନ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ସଂଯତ ନୁହନ୍ତି, ଯାହାର ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର ନୁହେଁ ଏବଂ ଯିଏ ସମବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ନୁହେଁ, ଯାହାର ବ୍ୟବସାୟାତ୍ମିକ ବୁଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଯାହାର ଭାବନା କଳୁଷିତ, ଯିଏ ଭାବନା ଯାହାର ନିଷ୍କାମ ନୁହେଁ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଯେ ଅଭାବୟତ, ଯାହାର ଭାବନା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳେ ନାହିଁ। ଯିଏ ଅଯୁକ୍ତ ତାକୁ ତାର ବୁଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଯିଏ ଅଯୁକ୍ତ ତାର ଭାବନା ବି ହୁଏ ନାହିଁ। ଯିଏ ଯାହାର ଭାବନା ହୁଏ ନାହିଁ ତାକୁ ଶାନ୍ତି ବି ମିଳେ ନାହିଁ ଏବଂ ଅଶାନ୍ତକୁ ସୁଖ ମିଳେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା 67 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣାଂ ହି ଚରତାଂ ଜନ୍ମନୋ ନୁ ବିଧୀୟତେ ତଦସ୍ୟ ହରତି ପ୍ରଜ୍ଞା ବାୟୁର୍ନାବମିବସି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣାଂ ହି ଚରତାଂ ଜନ୍ମନୋ ନୁ ବିଧୀୟତେ ତଦସ୍ୟ ହରତି ପ୍ରଜ୍ଞା ବାୟୁର୍ନାବମିବସି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣା ହି ଚରତାଂ, ଚରତାଂ, ଚରତାଂ ମାନେ ଯିଏ ବିଚରଣଶୀଳ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଦାବେଳେ ବିଚରଣଶୀଳ। ହି ବୋଲି ହେଉଛି କାରଣ। କାରଣ କ'ଣ ନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣାଂ ହି ଚରତାଂ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣାମ୍ ହି ଚରତାଂ, ଚରତାଂ ମାନେ ଚରଣଶୀଳ ବା ବିଚରଣଶୀଳ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣାମ୍, ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣାମ୍ ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଚରତା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଏଇ ବିଚରଣଶୀଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଭିତରୁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣାମ୍, ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣାମ୍ ବୋଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଂସ୍କୃତରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସମୂହରୁ ଗୋଟାକୁ ଆମେ ବାଛୁଛେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ବହୁବଚନ କରୁଛେ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣାମ୍, ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣାମ୍ ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଚରତା ଅର୍ଥାତ୍ ଚରଣଶୀଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିକୁ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଚରତା, ଚରତାଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣାଂ ବିଚରଣଶୀଳ, ଅର୍ଥାତ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଦାବେଳେ ବିଚରଣ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଦାବେଳେ ବହିର୍ମୁଖୀ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଦାବେଳେ ବିଷୟ ଆଡ଼କୁ ଧାବମାନ ହୁଏ। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣାଂ ହି ଚରତାଂ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଚରଣଶୀଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯତ୍ ମନଃ ଅନୁବିଧୀୟତେ, ଯତ୍, ଯତ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ବା ଯେତେବେଳେ କେହି ଗୋଟେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣାଂ ହି ଚରତାଂ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯତ୍ ମନୋ ଅନୁବିଧୀୟତେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମନଃ ଅନୁବିଧୀୟତେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଭିତରୁ
ଗୋଟିଏ ବି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯତ୍ ମନଃ ଅନୁବିଧୀୟତେ, ଯେତେବେଳେ ମନଃ ମାନେ ମନକୁ, ଯେତେବେଳେ ମନକୁ ଅନୁବିଧୀୟତେ ଅର୍ଥାତ୍ ମନକୁ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ମନକୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେଇଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେକୌଣସି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ମନ ବଶୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣାମ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ହି ଚରତାମ୍ ମାନେ ଚରଣଶୀଳ ବା ବିଚରଣଶୀଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯତ୍ ମନଃ ଅନୁବିଧୀୟତେ, ଯେତେବେଳେ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନଃ ଅନୁବିଧୀୟତେ ମନକୁ ନିଜର କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ନେଇଯାଏ, ମନକୁ ଯଦି ନିଜର ବଶୀଭୂତ କରିଦିଏ, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯଦି ମନକୁ ନିଜର ବଶୀଭୂତ କରିଦିଏ, ତଦସ୍ୟ ହରତି ପ୍ରଜ୍ଞା, ତଦସ୍ୟ ତତ୍ ଅସ୍ୟ, ତତ୍ ମାନେ ସେତେବେଳେ, ଅସ୍ୟ ବୋଲେ ଏହାର ମାନେ ଏ ପୁରୁଷର, ତଦସ୍ୟ ହରତି ପ୍ରଜ୍ଞା, ତଦସ୍ୟ ହରତି ମାନେ ହରଣ ହେଇଯାଏ, ପ୍ରଜ୍ଞା ମାନେ ତାର ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଜ୍ଞା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ହରଣ ହେଇଯାଏ, ସେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ସିଏ ହରଣ କରିକି ନେଇଯାଏ। କେମିତି? ବାୟୁ ନାବମିବାମ୍ବସି, ବାୟୁ ନାବମ୍ ଇବ ଅମ୍ବସି, ଅମ୍ବସି ମାନେ ଜଳରେ, ଅମ୍ବସି ମାନେ ଜଳରେ ନାବ, ଜଳରେ ନୌକା ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥାଏ, ସେତେବେଳେ ବାୟୁ ପବନ ଯେମିତି ନୌକାକୁ ଉଡ଼େଇକି ନେଇଯାଏ, ପବନ ଯେମିତି ନୌକାକୁ ତା ଇଚ୍ଛାରେ ଯୁଆଡ଼େ ଚାହେଁ ସିଆଡ଼େ ନୌକାକୁ ନେଇଯାଏ, ସେଇଭଳି ଜଳରେ ଯାଉଥିବା ନୌକାକୁ ପବନ ହରଣ କଲା ପରି ବା ପବନ ଟାଣି ନେଇଗଲା ଭଳି ଏହାର ପ୍ରଜ୍ଞାକୁ, ଏହାର ମନକୁ, ଏହାର ବୁଦ୍ଧିକୁ ମଧ୍ୟ ହରଣ ହେଇଯାଏ ବା ହରଣ କରିନିଏ। କିଏ ହରଣ କରିନିଏ? ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯଦି ମନକୁ କବଳିତ କରିଦିଏ, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଚରଣଶୀଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନକୁ ବଶୀଭୂତ କରିଦିଏ, ତାହେଲେ ଜଳରେ ଯାଉଥିବା ନୌକାକୁ ପବନ ଆକର୍ଷିତ କରିନେଲା ଭଳି ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରଜ୍ଞାକୁ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିର ବୁଦ୍ଧିକୁ ନିଜର ବଶକୁ ନେଇଯାଏ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣା ହିଁ ଚରତାଂ ଯନ୍ ମନଃ ଅନୁବିଧୀୟତେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ବି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯିଏକି ମନକୁ ଅନୁବିଧୀୟତେ, ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ନେଇଯାଏ, ତତ୍ ଅସ୍ୟ ତାହେଲେ ଏହା ପୁରୁଷର ହରତି ପ୍ରଜ୍ଞା, ପୁରୁଷର ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ସବୁ ହରଣ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଟାକୁ ହରଣ କରିକି ନିଏ, ଯେମିତି ପବନ ଜଳରେ ବହୁଥିବା, ଜଳରେ ଭାସମାନ ନୌକାକୁ ଟାଣିକିରି ନେଇଯାଏ। ତସ୍ମାଦସ୍ୟ ମହାବାହୋ ନିଗୃହୀତାନି ସର୍ବଶଃ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ଇନ୍ଦ୍ରିୟାର୍ଥେଭ୍ୟସ୍ତସ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତା। ତସ୍ମାଦସ୍ୟ ମହାବାହୋ ନିଗୃହୀତାନି ସର୍ବଶଃ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ଇନ୍ଦ୍ରିୟାର୍ଥେଭ୍ୟଃ ତସ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତା। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्मात् तेणु जस्य हे महाबाहो, तेणु हे महाबाहो माने हे वीरश्रेष्ठ, तेणु तस्मात् बोले तेणु हे महाबाहो, जस्य माने जहार, तस्मात् जस्य जो मनुष्यर इंद्रियाणि इंद्रिय गुड़िक इंद्रियार्थेभ्यः माने विषय गुड़िक, इंद्रियार्थेभ्य होछि विषय, इंद्रियर अर्थ, इंद्रियर विषय, इंद्रियार्थेभ्य इंद्रियर विषयरु निगृहीतानि सर्वश निगृहीतानि माने सबुआडू सी निगृहीत हो जाइछि बा सबुआडू इंद्रिय गुड़िक सी
ବଶୀଭୂତ କରିସାରିଛି। ତସ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତା, ତାହାର ପ୍ରଜ୍ଞା ତାହାର ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା ବା ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର ଅଟେ। ତସ୍ମାତ୍ ଯସ୍ୟ ମହାବାହୁ, ହେ ମହାବାହୁ, ହେ ମହାବାହୁ, ତେଣୁ ଯସ୍ୟ, ଯସ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାର, ଯାହାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ଇନ୍ଦ୍ରିୟାର୍ଥେଭ୍ୟ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଭୋଗ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପାଖରୁ ନିଗୃହୀତାନି, ନିଗୃହୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ବିମୁଖ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବା ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇଗୁଡ଼ିକ ପାଖରୁ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେମାନେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକରି ନାହାନ୍ତି, ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ନାହାନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ, ତାହାର ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅଟେ। ତସ୍ମାତ୍ ତେଣୁ ଯସ୍ୟ ଯାହାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ଇନ୍ଦ୍ରିୟାର୍ଥେଭ୍ୟ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ୍ୟ ବିଷୟ ଠାରୁ ନିଗୃହୀତାନି, ସର୍ବସ୍ୱ ସବୁଆଡ଼ୁ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ସିଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ୍ୟ ବିଷୟ ଠାରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ୍ୟ ବିଷୟ ଆଡ଼କୁ ସେମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହେଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯାହାର ବଶୀଭୂତ ତାହାର ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର ଅଟେ। ତସ୍ମାତ୍ ଯସ୍ୟ ମହାବାହୁ, ଏ ମହାବାହୁ, ନିଗୃହୀତାନି ସର୍ବସ୍ୱ, ତେଣୁ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ନିଗୃହୀତ ହୋଇଯାଇଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଠାରୁ, ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ତା'ର ବଶୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଭୋଗ୍ୟ ବିଷୟ ଠାରୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ବାହାରକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ହେଉଛି କ'ଣ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଯମ ନିୟମ ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହୋଇଯାଇଛି, ମାନେ ଫେରେଇ ଅଣାଯାଇଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଷୟ ପାଖରେ ସେମାନଙ୍କର ଆସକ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯାହାର, ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯାହାର ବଶୀଭୂତ, ହେ ମହାବାହୁ, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିର, ସେଇ ସାଧକର ଯାହାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ତା ନିଜ ବଶରେ ରହିଛି ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ୍ୟ ବିଷୟ ଠାରୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି, ତାହାର ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ତାହାର ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର ଅଟେ। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଜାନି ସା ସର୍ବଭୂତାନାଂ ତସ୍ୟାଂ ଜାଗତି ସଂଯମୀ, ଯସ୍ୟାଂ ଜାଗତି ଭୂତାନି ସା ନିଶା ପଶ୍ୟତଃ ମୁନେଃ। ଜାନି ସା ସର୍ବଭୂତାନାଂ ତସ୍ୟାଂ ଜାଗତି ସଂଯମୀ, ଯସ୍ୟାଂ ଜାଗ୍ରତି ଭୂତାନି ସା ନିଶା ପଶ୍ୟତଃ ମୁନେଃ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଜାନି ସା ସର୍ବଭୂତାନାଂ ତସ୍ୟାଂ ଜାଗତି ସଂଯମୀ, ଯସ୍ୟାଂ ଜାଗ୍ରତି ଭୂତାନି ସା ନିଶା ପଶ୍ୟତଃ ମୁନେଃ। ଯା ନିଶା, ନିଶା ହେଉଛି ରାତ୍ରି, ଯା ନିଶା ସର୍ବଭୂତାନାଂ, ସମସ୍ତ ଭୂତମାନଙ୍କର ବା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଯାହା ନିଶା ଅର୍ଥାତ୍ ରାତ୍ରି, ନିଶା ଅର୍ଥାତ୍ ରାତ୍ରି, ସବୁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଯା ନିଶା ସର୍ବଭୂତାନାଂ, ଯେଉଁଠି ସବୁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଯାହା ରାତ୍ରି ଅଟେ, ତସ୍ୟାଂ ଜାଗତି ସଂଯମୀ, ସେଠାରେ ସଂଯମୀ, ସଂଯମୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ, ତେଣୁ ସେଠାରେ ସିଏ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇକି ରହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରାତ୍ରି, ସେଇଟା ସଂଯମୀ ପାଇଁ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥା, ଏବଂ ଯସ୍ୟା ଜାଗ୍ରତି ଭୂତାନି, ଯେଉଁଠାରେ ଭୂତମାନେ ବା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇକି ରହନ୍ତି, ସା ନିଶା ପଶ୍ୟତଃ ମୁନେଃ, ସା ନିଶା ପଶ୍ୟତଃ ମୁନେଃ, ମୁନେଃ ମାନେ ମୁନିଙ୍କର, ମୁନିମାନଙ୍କର ମାନେ ମନନଶୀଳ ଚିନ୍ତନଶୀଳ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାହା ହେଉଛି ନିଶା, ରାତ୍ରି। ଯେତେବେଳେ ସାଂସାରିକ ମଣିଷମାନେ ଯାହାକୁ ରାତ୍ରି ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ସଂଯମୀମାନେ ତାକୁ ଦିନ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ବା ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତି। ଏବଂ ଯସ୍ୟା ଜାଗ୍ରତି ଭୂତାନି, ଯେତେବେଳେ
ଭୂତମାନେ ବା ସାଂସାରିକ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯେଉଁଠି ଜାଗ୍ରତ ରହନ୍ତି, ସା ନିଶା ପଶ୍ୟତଃ ମୁନେ, ତାକୁ ମୁନେ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁନିମାନେ ବା ମନନଶୀଳ ଯୋଗୀମାନେ ବା ଜ୍ଞାନୀମାନେ ତାକୁ ନିଶା ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଏଠି ନିଶା ଏବଂ ଜାଗ୍ରତ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ, ଯେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଯାହା ରାତ୍ରି ଅର୍ଥାତ୍ ସେତେବେଳେ ଶୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମର ଚେତନା ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ରାତ୍ରି ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିମୁଖତା, ଯେଉଁଟା ରାତ୍ରି, ଯେଉଁଠି ଆମେ ସଚେତନ ରହୁନା। ତେଣୁ ସା ନିଶା ସର୍ବଭୂତାନାଂ ଯସ୍ୟାଂ ଜାଗତି ସଂଯମୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠି ବିମୁଖତା ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଯେଉଁଠି ରାତ୍ରି ବା ସମସ୍ତ ସାଂସାରିକ ଲୋକମାନେ ଯାହାକୁ ରାତ୍ରି ବୋଲି କହନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ, ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ନଥାଏ, ଆଗ୍ରହ ନଥାଏ ମାନେ ଈଶ୍ୱର ଅନୁରାଗ ଏବଂ ସତ୍ଚିନ୍ତନ, ତା ଉପରେ ସାଂସାରିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ନଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶା ଅର୍ଥାତ୍ ରାତ୍ରି, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶାରେ କ'ଣ ହୁଏ, ରାତିରେ ଆମେ ଶୋଇପଡ଼ୁ, କୌଣସି ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆମର ଚିନ୍ତନ ମନନ ନଥାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏହି ସାଂସାରିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ରାତ୍ରି ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱର ଆରାଧନା ବା ଈଶ୍ୱର ଉପାସନା ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ଭାବ, ତାହା ପ୍ରତି ସାଂସାରିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିମୁଖତାକୁ ରାତ୍ରି କୁହାଯାଇଛି। ତା ପ୍ରତି ସାଂସାରିକ ଲୋକମାନେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତସ୍ୟାଂ ଜାଗତି ସଂଯମୀ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସେହି ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯିଏ ସଂଯମୀ, ଯିଏ ଯୋଗୀ, ସିଏ ସଦାବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇକି ରହେ। ସେଠି ଯୋଗୀ ଜାଗ୍ରତ ହେଇକି ରହେ। ଯସ୍ୟାଂ ଜାଗ୍ରତି ଭୂତାନି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ ଭୂତମାନେ ବା ସାଂସାରିକ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଜାଗ୍ରତ ରହନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ଜାଗ୍ରତ ରହନ୍ତି ଏବଂ ଧନ ସମ୍ପଦ ଆହରଣ କରିବାରେ ସେମାନେ ଜାଗ୍ରତ ରହନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଠି ସେମାନେ ଭୋଗ ଏବଂ ସଂଗ୍ରହରେ ମାତିଥାନ୍ତି। ସେଇଠି କୁହାଯାଏ ଯେ ସେଠାରେ ସେମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇକି ରହନ୍ତି। ତେଣୁ ଯସ୍ୟାଂ ଜାଗ୍ରତି ସଂଯମୀ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭୋଗ ସଂଗ୍ରହ, ଧନ ସମ୍ପଦ ସଂଗ୍ରହ ଆହରଣ, ସେଥିରେ ସାଂସାରିକ ଲୋକମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇକି ରହନ୍ତି ଏବଂ ସା ନିଶା ପଶ୍ୟତଃ ମୁନେ, କିନ୍ତୁ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ, ମୁନିମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ, ମନନଶୀଳ ଚିନ୍ତନଶୀଳ ଯୋଗୀମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାହା ରାତ୍ରି ସଦୃଶ୍ୟ ଅଟେ ଏବଂ ସେ ଉପରେ ଆଗ୍ରହ ନଥାଏ ଯୋଗୀ, ଋଷି, ମୁନି ଏବଂ ସଂଯତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯା ନିଶା ସର୍ବଭୂତାନାଂ ସବୁ ଭୂତମାନଙ୍କର ଯାହା ହେଉଛି ରାତ୍ରି, ତସ୍ୟାଂ ଜାଗତି ସଂଯମୀ, ସେଠାରେ ସଂଯମୀ ବା ଯୋଗୀ ଜାଗ୍ରତ ହେଇକି ରହେ। ଯସ୍ୟାଂ ଜାଗ୍ରତି ଭୂତାନି, ଯେଉଁଠି ଭୂତମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇକି ରହନ୍ତି, ସା ନିଶା ପଶ୍ୟତଃ ମୁନେ, କିନ୍ତୁ ମୁନିମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାହା ନିଶା ଅଟେ ଏବଂ ସେଥିରେ କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସାଂସାରିକ ଲୋକମାନେ ଭୋଗ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସଦାବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇକି ରହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁନି ବା ମନନଶୀଳ ଚିନ୍ତନଶୀଳ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଥିରେ ମାତି ନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ସାଂସାରିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆସକ୍ତି ନଥାଏ ଏବଂ ତାକୁ ସେମାନେ ରାତ୍ରି ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଚିନ୍ତନ ମନନ ସେମାନେ କରିଥାନ୍ତି, ତାହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପଢ଼ିବା 70। ଆପୋଜ୍ୟମାଣମଚଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠଂ ସମୁଦ୍ରମାପଃ ପ୍ରବିଶନ୍ତି ଯଦ୍ବତ୍ ତଦ୍ବତ୍ କାମା ଜଂ ପ୍ରବିଶନ୍ତି ସର୍ବେ ସଶାନ୍ତିମାପ୍ନୋତି ନ କାମକାମୀ। ଆପୋଜ୍ୟମାଣମଚଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠଂ
समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा जं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न च काम। आपूज्यमाण अचल प्रतिष्ठ समुद्रम आप प्रविशन्ति यद्वत् यद्वत् माने जो भाव समुद्र अचल प्रतिष्ठ अर्थात जो भाव आपूज्यमाण आपूज्यमाण माने चतुर्दिगरू प्रवाहित होकर आसिक आप आप माने जल गुड़िक सबु दिगरू प्रवाहित होकर आसिक नदी मान द्वारा आसी प्रविशन्ति यद्वत् प्रविशन्ति माने प्रवेश करती नदीर जल गुड़िक सबु दिगरू प्रवाहित हो आसी जिमिति प्रवेश करती कौटी समुद्र रे आपूज्यमाण अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आप प्रविशन्ति यद्वत् समुद्रम माने समुद्र को आप माने जल गुड़िक समुद्र को जल गुड़िक आपूज्यमाण माने सबु दिगरू प्रवाहित होकर यद्वत् प्रविशन्ति जो भाव में प्रवेश करती सबुआड़ू जल गुड़िक प्रवाहित हो आसी समुद्र को जमी प्रवेश करती किंतु समुद्र अचल प्रतिष्ठम समुद्र केबेले उछुली जाए ना सी अचल एवं प्रतिष्ठम सी तार निज प्रतिष्ठा अचल निज धर्म सी अचल नदी गुड़िक आसिक मिसीगले बोली समुद्र उछुली जीवार नाही तेणु समुद्र को सबु दिगरू जल नदी मान द्वारा प्रवाहित हो आसी समुद्र रे मिसे समुद्र रे मिसिले मध्य समुद्र किछि विकार उत्पन्न हुए ना आपूज्यमाण सबु दिगरू प्रवाहित हो आसुथिबा आप मान जल गुड़िक नदीर जल गुड़िक समुद्रम प्रविशति समुद्र को प्रवेश करती किंतु समुद्र अचल प्रतिष्ठ समुद्र तार प्रतिष्ठा रे अचल होकर रहे तद्वत् कामा जं प्रविशन्ति सर्वे सशांति माप्नोति न काम कामी तद्वत् से भाव में कामना गुड़िक अर्थात संपद गुड़िक तद्वत् कामा से भाव में भोग्य पदार्थ गुड़िक से भाव में भोग्य पदार्थ गुड़िक जं प्रविशन्ति जहाँ पाखे प्रवेश हुए अर्थात साधक पाखे भोग्य पदार्थ गुड़िक आसिक प्रवेश हुए साधक पाखे जमी समुद्र को नदी मान द्वारा जल गुड़िक प्रवाहित हो समुद्र में मिसे से साधक पाखक अनेक प्रकार भोग्य पदार्थ आसिक पहुँचे एवं जिते बड़े भोग्य पदार्थ ता पाखे पहुँचे सी समुद्र भली अचल एवं प्रतिष्ठा ही रहे एवं ता मनरे विकार सृष्टि हुए नहीं तद्वत् कामा जं प्रविशन्ति सर्वे सशांति माप्नोति न काम कामी किंतु सेई भली भाव रे तद्वत् सेई भली भाव रे जा पाखरे कामना गुड़िक प्रवेश हुंती सेई भली भाव रे जा पाखरे भोग्य पदार्थ गुड़िक एकत्रित हुंती सेई भली भाव रे समुद्र भली ता अर्थ ता पाखे नाना प्रकार भोग्य पदार्थ प्राप्त हेले मध्य जदि कौन विकार उत्पन्न कराई पारे नाही ताहले सी हूँ प्रकृत साधक एवं स शांति माप्नोति न काम कामी सी किंतु शांति को प्राप्त हुए न काम कामी किंतु काम कामी व्यक्ति से शांति को प्राप्त हो पारे नाही कामनार बशीभूत व्यक्ति से शांति को प्राप्त हो पारे ना जार कामना निजर बशीभूत हो जाइए ता पाखे धन संपद भोग्य वस्तु सब आसिक पहुँचले मध्य सी समुद्र भली अचल एवं प्रतिष्ठावान हो रहे एवं ताको कौन प्रकार विकार जागृत हुए ना जेपरी समस्त नदीर जल चतुर्दिगरू नदी मान द्वारा प्रवाहित होकर समुद्र रे आसी मिसे किंतु समुद्र निज मर्यादा सदाबले अचल एवं प्रतिष्ठित रहे से भली समस्त प्रकार भोग्य पदार्थ मिलिले मध्य संयमी मनुष्य ठारे विकार सृष्टि हुए नाही एवं से मनुष्य परम शांति लाभ
करे किंतु भोगकामी मनुष्य शांति पाइपरे नहीं। आपूज्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाजं प्रविशन्ति सर्वे स्वशान्तिमाप्नोति न कामकामी। तापर आम 71 नंबर श्लोक को जा। विहाय कामान यः सर्वान् पुमान् चरति निस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिम् अधिगच्छति। विहाय कामान यः सर्वान् पुमान् चरति निस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिम् अधिगच्छति। विहाय विहाय माने परित्याग करी। विहाय कामान कामान माने कामना गुड़ी को परित्याग करी। विहाय कामान यह माने जीए। विहाय कामान जीए जो साधक कामना गुड़ी को परिहार करी। सर्वान सर्वान माने समस्त कामना को परिहार करी जो पुमांग पुमांग माने जो पुरुष से जो मनुष्य सर्वान कामान विहाय समस्त कामना को परिहार करी परित्याग करी चरति निस्पृह चरति माने विचरण करे जे विचरण करे एवं जीवन जापन करे निस्पृह स्पृहा जस्य से होचे निस्पृह जार स्पृहा नहीं से होचे निस्पृह। स्पृहा अर्थात आग्रह स्पृहा अर्थात अनुराग कौन सी विषय प्रति पाइबार इच्छा ताको कहा जाए स्पृहा। तेणु विषय पाइबार इच्छा को छाड़ी अर्थात निस्पृह व्यक्ति जो पुमान मान हूँ पुरुष जो निस्पृह पुरुष अर्थात स्पृहा शून्य पुरुष जे सर्वान कामान विहाय चरति समस्त प्रकार कामना को परित्याग करी समस्त प्रकार कामना को परिहार करी विचरण करे जे निर्मम निरहंकार। निर्मम अर्थात जार ममत्व नहीं इटा मोर बोली जार भावना नहीं सी हूँ निर्मम। तेणु से निर्मम और निरहंकार अर्थात जे जार अहंकार शून्य स शांति अधिगच्छति से शांति को प्राप्त हुए। अर्थात ममता शून्य निरहंकार एवं स्पृहा विहीन जो पुरुष समस्त कामना को परिहार करी विचरण करे से शांति को प्राप्त हुए। विहाय कामान सर्वान समस्त कामना को परिहार करी निर्मम निरहंकार पुमान निर्मम एवं निरहंकार पुरुष चरति विचरण करे स्पृहा शून्य भाव स शांति अधिगच्छति से शांति को प्राप्त हुए। विहाय कामान सर्वान पुमान चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकारः स शांति अधिगच्छति। वर्तमान लास्ट श्लोक। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्य मंतकालेपि ब्रह्म निर्वाण गच्छति। ऐसा ब्राह्मी स्थिति श्री कृष्ण कहते ऐसा यह ही ब्राह्मी स्थिति ब्राह्मी स्थिति अर्थात ब्रह्मत्व प्राप्ति हेबार ये हूँ स्थिति। कारण अहंकार रहित हो गला परे मनुष्य ब्रह्म स्थित हो जाए तेणु ऐसा ब्राह्मी स्थिति यह हूँ ब्राह्मी स्थिति। हे पार्थ हे अर्जुन यहाँ हूँ ब्राह्मी स्थिति। न एनं प्राप्य विमुह्यति न एनम नैनम नुहे यह प्राप्य पाइले न एनं विमुह्यति यह पाइले कहीं केबे मोहित हुअन्ति नाही अर्थात विचलित हुअन्ति नाही स्थिर हो जाती। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ यह हूँ ब्राह्मी स्थिति एवं एनम यह प्राप्त कला परे केही मोहित हुए नाही
ମାନେ ବିମୋହିତ ହୁଏ ନାହିଁ ବା ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏସା ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍ଥିତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍ଥିତି, ବ୍ରହ୍ମରେ ସ୍ଥିତ ହେବାର ସ୍ଥିତି। ଏ ପାର୍ଥ ନୈନଂ ପ୍ରାପ୍ୟ ବିମୋହିତ, ଏହାକୁ ପାଇ କେହି କେବେ ମୋହିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସ୍ଥିତ୍ୱା ସ୍ୟ ମନ୍ତକାଳେ ବି, ସ୍ଥିତ୍ୱା ଅସ୍ୟ ଅନ୍ତକାଳେ ବି ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ବାଣ ମୁଚ୍ୟତି। ଏବଂ ସ୍ଥିତ୍ୱା ମାନେ ରହି, ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଗଲେ, ଅସ୍ୟ ଅନ୍ତକାଳେ ବି, ଅନ୍ତକାଳରେ, ଏପରିକି ଅନ୍ତକାଳରେ ବା ଶେଷ କାଳରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନ ଯିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ, ଅନ୍ତକାଳରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଏ, ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ବାଣ ମୁଚ୍ୟତି, ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ବାଣ ରଚ୍ଛତି, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ବାଣକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ବାଣ ରୁଚ୍ଛତି, ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ବାଣମ୍ ରୁଚ୍ଛତି, ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ବାଣ ମୁଚ୍ୟତି। ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ବାଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯାଏ ଯଦି ଏହି ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ସ୍ଥିତ ହୁଏ, ଏପରିକି ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ। ଏସା ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍ଥିତି ପାର୍ଥ ନ ଏନଂ ପ୍ରାପ୍ୟ ବିମୋହସି, ଏହାକୁ ଥରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଗଲା ପରେ ତାର ଆଉ ବିଚଳନ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ସିଏ ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧି ହେଇଯାଏ। ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧି ହେଇଯାଇ ସିଏ ସ୍ଥିତ ହେଇଯାଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ। ଏସା ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍ଥିତି ପାର୍ଥ ନ ଏନଂ ପ୍ରାପ୍ୟ ବିମୋହନ୍ତି, ଏହାକୁ ପାଇଲା ପରେ କେହି ମୋହାଚ୍ଛନ୍ନ ହୁଏ ନାହିଁ, ଆଉ ସାଂସାରିକ ବିଷୟରେ ଆଉ କେହି ଆସକ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏବଂ ସ୍ଥିତ୍ୱା ଅସ୍ୟ ଅନ୍ତକାଳ ବି, ଅନ୍ତକାଳ ଶେଷ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସ୍ଥିତ ହେଇଗଲେ ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ବାଣ, ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ବାଣକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ବା ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ପରମ ସତ୍ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଠି ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ବାଣ, ଯାହା ମନୁଷ୍ୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରେ। ଏହା ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍ଥିତି, ଯେଉଁଠି ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସବୁ ଆମର ବଶଭୂତ ହେଇ ରହେ ଏବଂ ବିଷୟ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ନ ହୁଏ, ଆମ ଭିତରେ ମମତ୍ୱ ରହେ ନାହିଁ, ଅହଙ୍କାର ରହେ ନାହିଁ, ତାହା ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍ଥିତି। ଏହି ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍ଥିତି ଥରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲେ ମନୁଷ୍ୟର ସିଦ୍ଧି ହେଇଯାଏ ଏବଂ ଅନ୍ତକାଳରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଏହି ସ୍ଥିତି ଆସେ, ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଏ। ଓಂ ତତ୍ସଦିତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବଦ୍ଗୀତାସୁ ଉପନିଷତ୍ସୁ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟାୟାଂ योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। शांति शांति शांति।